انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربهم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا کہ بے شک ہم نے شب قدر کے اندر قرآن پاک کو اتارا، اور تم نے کیا جانا کہ شب قدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، جو لیلۃ القدر ہے وہ 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ پھر اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کیوں افضل ہے؟ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام، اس لیے بہتر ہے کہ اس میں فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام اترتے ہیں۔ اور کیوں؟ فرمایا کہ اپنے رب کے حکم سے ہر کام کے لیے سلامتی ہے صبح چمکنے تک۔ اللہ رب العزت کے فرشتے جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی قیادت میں آسمان دنیا پر تجلی فرماتے ہیں، اور ہر جو رکوع اور سجود کے اندر ہوتا ہے اس کے ساتھ مصافحہ کرتے ہیں۔ اس آیت کریمہ کا جو شان نزول ہے اور وہ بیان کرتے ہیں کہ اس کا شان نزول کیا ہے، تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 4 کے اندر ذکر کیا گیا، اور تفسیر کبیر جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 231 کے اندر اس کو بیان کیا گیا، اور تفسیر الکشاف جلد نمبر 4 کے اندر، اور تفسیر معالم تنزیل جلد نمبر 4 کے اندر، تفسیر روح المعانی جلد نمبر 15 کے اندر، اور تفسیر روح البیان جلد نمبر 10 کے اندر اس کو نقل کرتے ہیں۔ ابن ابی حاتم میں حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک شخص جو 1000 ماہ تک 1000 مہینے تک اللہ رب العزت کی راہ کے اندر جہاد کرتا رہا، اپنے وجود پر ہتھیار کو سجاتا رہا۔ جب مسلمانوں کو اس کی حالت پر یہ تعجب ہوا کہ 1000 مہینے تک بنی اسرائیل کے اندر ایک شخص ہے جو اپنے وجود کے اندر ہتھیاروں کو سجاتا ہے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے، پھر اللہ رب العزت نے سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کو بتایا کہ تم اس کی عبادات کو دیکھ کر، اس کے جہاد کو دیکھ کر تعجب میں مبتلا نہ ہونا۔ اللہ رب العزت نے امت محمدیہ پر احسان فرما کر فرمایا کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، جو لیلۃ القدر ہے پھر وہ 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ جو اس ایک رات کو زندہ کر لے گا اللہ اس کے بدلے میں اس کو 1000 مہینوں کے برابر اجر و ثواب عطا فرما دے گا۔ تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 4 کے اندر، تفسیر کبیر جلد نمبر 1 کے اندر، اور صفحہ نمبر 1 تفسیر کبیر جلد نمبر 11 کے اندر نقل کیا گیا، ابن جریر میں ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص دوسری روایت بیان کرنے لگا ہوں کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک شخص ہے جو رات کو صبح تک قیام کرتا تھا، یہ رات ہوتی اور صبح صادق تک وہ ساری رات قیام کے اندر گزار دیتا، اور پھر شام سے لے کر یعنی صبح تک اور صبح سے لے کر شام تک پھر اللہ رب العزت کی راہ کے اندر دشمنان دین سے جہاد کرتا رہتا تھا۔ 1000 مہینے تک یہی عمل وہ کرتا ہے، عمل تھا جو مسلسل یہ کرتا تھا، اور 1000 مہینے تک اس نے یہ عمل کیا۔ پس اللہ تعالیٰ نے یہ صورت نازل فرمائی، اور اس میں امت مصطفیٰ کے لیے کسی شخص کا صرف لیلۃ القدر کا قیام اس مجاہد کی 1000 مہینے کی عبادت سے بھی افضل قرار پا دیا۔ تو اللہ رب العزت کے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 4 کے اندر اس کو نقل کیا گیا، اسی طرح تفسیر روح المعانی کے اندر جلد نمبر 15 کے اندر اس کو ذکر کیا گیا ہے۔ اور کیا فرماتے ہیں ابن ابی حاتم میں ہے کہ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے 4 عابدوں کا ذکر کیا۔ کتنے؟ 4 عابدوں کو جو عبادت گزار تھے ان کا ذکر کیا، جنہوں نے 80 سال تک خدا کی راہ میں عبادت کی، ایک آنکھ جھپکنے کے برابر بھی خدا کی نافرمانی نہیں کی، یعنی 80 سال کی عبادت، اور اتنی عبادت کہ آنکھ جھپکنے کے برابر بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کی۔ اور یہ اس شخص کا واقعہ کہ بنی اسرائیل کے 4 عبدوں کا ذکر کیا گیا۔ تو وہ حضرت ایوب، حضرت زکریا، حضرت
हज़क़ील बिन अजवज़ और हज़रत यूशा बिन नून अलैहिस्सलाम थे। तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम सहाबा पर अजमाइन रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा बहुत ज़्यादा ताज्जुब हुए इस वाक़े को सुनकर और उनकी इबादत को सुनकर। जब उन्होंने ताज्जुब किया तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम दरबार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाज़िर खिदमत हुए और अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी उम्मत ने इस जमात की इस इबादत पर ताज्जुब करना शुरू कर दिया कि 4 आबदों का जिक्र हुआ और इतनी इबादत है कि 80 साल तक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में वो दुआएं करते रहे, इबादत करते रहे और आँख चमकने के बराबर भी उन्होंने नाफरमानी की। कि आपने उम्मत ने इन 4 आबदों की इबादत पर ताज्जुब किया है, तो अल्लाह ताला ने इससे भी अफजल चीज़ इस उम्मत पर अता फरमा दी, उनको अता फरमा दी। और क्या, जो पहली उम्मतों को वो नहीं मिली। यह है गुलामान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नजर इनायत और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर इनायत और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फजल कि इस चीज़ से जिस पर आप और आपकी उम्मत ने ताज्जुब किया है। रावी बयान करते हैं कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा बेहद खुश हुए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें वो एक रात अता कर दी कि जो इस रात को जिंदा कर लेगा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को 1000 महीनों के बराबर अजर व सवाब अता कर देगा। इसी तरह वहकी के अंदर और शोबल ईमान के अंदर हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है कि हज़ूर अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इज़ा काना लैलतुल क़द्र, जब लैलतुल क़द्र आती है तो क्या होता है। हज़ूर फरमाते हैं, नाज़ला जिब्राईल अलैहिस्सलाम फरिश्तों के साथ जमात की सूरत में वो ज़मीन की तरफ उतरते हैं और हर खड़े बैठे बंदे को दुआ देते हैं। और एक इसी रवायत के अंदर एक में वो भी नकल किया गया कि हज़ूर अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिब्राईल जब ज़मीन पर नाज़िल होते हैं तो उनके हाथ में एक सब्ज़ झंडा होता है जो काबे की छत के ऊपर नस्ब कर देते हैं। और उस रात में जो रुकू में होता है, जो सजूद में होता है, जो जिसी भी हालत में होता है, इबादत के अंदर मसरूफ़ होता है, तो उससे वो फरिश्ते मुसाफा करते हैं। तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम जो 100 परों के मालिक हैं और 2 पर तो वो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम लैलतुल क़द्र की रात को वो खोलते हैं। और उनके पर का आलम ये है कि एक पर मशरिक के अंदर, एक पर मगरिब के अंदर। इतना बड़ा पर अगर एक पर खोल दे तो पूरा मशरिक उनकी लपेट में आ जाए और दूसरा पर वो खोल दे तो पूरा मगरिब उसकी लपेट के अंदर आ जाए। तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम फरिश्तों की जुर्मट के सूरत में जब वो उतरते हैं तो जो अल्लाह का जिक्र कर रहा हो, फिर जब बंदों की ईद का दिन होता है जिसको हम यौमुल जायज़ा का नाम के पुकारते हैं, उन दिनों के अंदर हम कहते हैं ईद उल फितर है आज, और शरीयत मुताहरा ने इसको लाइलत यौमुल जायज़ा और रात को हम चांद रात कहते हैं, मगर शरीयत मुताहरा ने उसको लाइलतुल जायज़ा यानी जज़ा वाली रात करार दिया और दिन को यौमुल जायज़ा। और अल्लाह उस दिन को फरमाता है कि जब बंदों की ईद का दिन होता है जिसको हम ईद उल फितर कहते हैं, तो अल्लाह उन बंदों से अपने फरिश्तों पर फख्र फरमाता है और फरमाता है, ए फरिश्तों, उस मजदूर की उजरत क्या होनी चाहिए जो अपना काम पूरा कर दे। तो फिर अर्ज करते हैं, या इलाही, इसकी उजरत यही है कि इसे पूरा पूरा सवाब अता कर दिए। यानी जो बंदा अपना काम पूरा कर दे तो उसके लिए यही है कि उसका जो अजर उसको मिलता है उसको पूरा पूरा अता कर दिया जाए। तो फरमाता है, फरिश्तों, मेरे बंदों ने मेरा फरीजा पूरा कर दिया, सारा महीना मेरी रजा के लिए रोज़ा रखते रहे, रातों को जिंदा करते रहे, क़याम करते रहे, तरावियाँ पढ़ते रहे, जुमे की नमाजें अदा करते रहे, और जो भी उसके ज़िम्मे था उन्होंने अपने फरीज़े को, मेरा फरीज़ा अदा कर दिया जो इन पर था। फिर दुआ में शोर मचाते निकल पड़े, मुझे अपनी इज्जत, अपने जलाल, अपने करम, अपनी बुलंदी और अपने गलबा, अपने मर्तबे की कसम, मैं इनकी दुआ कबूल करूँगा। यानी जब हम फजर की नमाज के बाद जब ईदगाह की तरफ चलते हैं तो अल्लाह फरमाता है कि जब ये निकलते हैं ना दुआ के लिए, तो मैं अपने बुलंदी, मर्तबे, इज्जत और जलाल की कसम, अल्लाह अपनी इज्जत और जलाल की कसम कहा के फरमाता है कि मैं इनकी दुआओं को रद्द नहीं करूँगा बल्कि शर्फ़ कबूलियत अता करूँगा। और फिर फरमाता है कि जब वो लौट जाओ मैंने तुम्हें बख्श दिया। जब वो जाते हैं ना तो गुनाहगार होते हैं, तो जब वो पलट के वापस आते हैं ईदगाह से अपने घरों की तरफ, तो अल्लाह फरमाता, जाओ मैंने तुझे माफ़ फरमा दिया।
इतना बड़ा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस उम्मत पर करम फरमाया और तुम्हारे गुनाहों के नेकियों में बदल दिया। फरमाया फिर ये लोग बख्शे हुए लौटते हैं। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ख़ास करम और एहसान है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें ये मुबारक रातें अता की और एक रात की इबादत को 1000 महीनों की इबादत के बराबर करार दिया। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें तौफीक दे। और आज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें मौका दिया है और रमज़ान मुबारक के हमें वो वक़्त मुयस्सर है कि हम उनकी रातों को भी ज़िंदा कर सकते हैं, उनके दिन को भी हम इबादत के अंदर गुजार सकते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें सही माना के अंदर रमज़ान मुबारक के जो बकिया दिन हैं इनको गुजारने की तौफीक अता फरमाए और सही माना के अंदर इबादत को करने की तौफीक अता फरमाए। वस्सलाम।